में किला असर हो तो আমরা বুজুর্গানের আমরা মহান ওকে বলবো যে বুজুর্গানের আজকে পর্যন্ত 500 বছর 600 বছর হাজার হাজার বছর যাওয়ার পরে প্রত্যেক জমানার ভিতরে অমুক সাহাবা আসেন জিন্দা আসুন টাইম লাইভ আসুন টাইম বসুন না सबक असबर जरीदा आलम दवाने मा क्या फरजन तो ओला टाइम जिंदा थापा खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा जान तान निजोर फुआरे से लेके अल्लाह तबारक व तआला अकीदत तौहीद अकीदत बराबरी बोलने लगी ताइन एकता तदबीर इख्तियार हो जिस समय हजरत खाजा साहब मकतब नहीं था और मकतब तक की गुरु आई था तो खावा समय ही नहीं तो ताई नहीं या होता मायजी हमारे खानी दे वो क्लास से मायजी होता बाबा खानी तो हमें निकल मतलब ना एकमात्र देने वाला अल्लाह तबारक व तआला वल मुही वल मुमीत वल रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन अल्लाह तबारक व तआला एकमात्र रज़्ज़ाक़ खिलाने वाला पिलाने वाला मारने वाला जिंदा रखने वाला नाफे ज़ार एकमात्र अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला कैसे गुजरो तुम्हें दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला दरबार में हाथ उठाओ निश्चय अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ कबूल फरमा आप तुम्हारे दीवा अम्मा जानो हिदायत और तरबियत के मुताबिक टाइम उड़ाई सुन आप टाइम तो खानी रानिया और अलमीरा भीतर राखी निसुन ये समय टाइम दुआ कोरिया बाहर कोई सुन एको बोलो तो खानी आई लो ना माये कोई तरह बाबा तुम्हें दुआ बाहर भीतर खाना अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाई राख सुन दुआई सुन अलमीरा भीतर देख सुन जाओ खानी आई से माशाअल्लाह खाई सुन डेली वाला रूटीन हुई है सर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आई ना वक्त ताकि আর কোন দোয়া করার পরে আলমারির ভিতরে বা বাড়ির ভিতরে কোন জায়গা রাখা খানি রাখিয়া দিতা মাইয়ে আর এরপরে টাইম খানি খাইতা টাইম দিল দোয়া করি আল্লাহ তবারক व तआला আমার লাগি খানি বাড়াইয়া দিন একদিন কোন ঘটনা হইছে টাইম तो स्कूल मकतबों के सुनी और कोनो रिश्तेदारों बाहर भीतर कोनो घटना घटी जैसे माइये खानी अंदर आगे टाइम ये सुन गया एक बड़े देशों में मकतब तक की आवाज समय हुई जैसे तार माइये बहुत छटपट करता है यार आज की किताब हुई वो हमारे फुआ तो आई वो मकतब तक की बाड़े अब यदि अभी खानी रांधिया देना এর ফলে তো আমি কতদিন পর্যন্ত ধীরে ধীরে আমি তো তাকবীর করিয়া আর দিনের ভিতরে আমি আল্লাহ তাবারক व तआलाর আকীদা বইবার লাগিও তো করছি কিন্তু আজকে তো রাত ক্লাস হয়ে যাবে কি ও আল্লাহ আমার উসওয়া হাসিল করিও না তাই দৌড়াই আইতা ভাই কিন্তু সময় হয়ে গেছে আর হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বাখতিয়ারি কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি মক্তব থেকে বাড়ি আইসুন আর আওয়ার পরে এসুন মাইনে বলে বাত নাই और टाइम मुसल्ला लगाई सुन आधे पर हाथ उठाई सुन दुआ कर सुन माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला गैब ताकि बाहर भीतर खानी खुशियां दी सुन और पानी और मगर के सुन माशाअल्लाह खानी আছে তাই খানি খাইয়া আর ঘুমাই গেছে ভাই তো আইয়া দেখছো ধরো আমার ফুয়া ওহো এখন পর্যন্ত খাইছে না আর ঘুমাইছে ফটাফট খানি রাঁধিছো না রাঁধিয়া এরপরে রাখছো না মিরা ভিতরে এরপরে আইসুন আর ভজা করবা বাবা তুমি ভাত খাইছো নি তুমি জি আমি তো খাইছে আমরা কি খাইলে भैया ও আপনি তো আমাকে শিখাইছেন যে একমাত্র দেনে আল্লাহ তাবারক व तआला আমি দেখছি যে সময় আপনি বাড়ি নাই আমি তো মুসল্লা বিছাইছি আর মুসল্লা বিছানোর পরে আমি আল্লাহ তাবারক व तआला কাছে এই খান্দিছি আল্লাহ তাবারক व तआला তো আমার লাগি খানি পাঠাইছেন আলহামদুলিল্লাহ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश्शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा क़ज़ाहु वअन शबाबिही फ़ीमा अफ़नाहु वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु वफ़ीमा अनफ़क़हु वअन इल्मिन माज़ा अमिल बिमा अलिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस अज़ीमुश्शान मुइनुल उलूम मदरसे के सदर मोहतरम, स्टेज पे तशरीफ रखने वाले हजरात असाज़े गिराम, उलमाए दीन और इस पिंडाल में बैठने वाले तलबे अजीज और इस गांव के मुरब्बियाने गिराम, युवक भाइयों और स्टेज से बाहर बाजार में घूम रहे हमारे दोस्तों, और जहां तक इस आवाज माइक की आवाज पहुंच रही है वहां तक हमारे सुनने वाले अहबाब, पर्दे के पीछे हमारी माएं और बहनें। दुनिया में इंसान बहुत सारी तमन्ना, आरज़ू और बहुत सारी ख्वाहिश लेकर आता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला सबके अरमान को और सबकी ख्वाहिश और तमन्ना को पूरी कर दे। इंसान कोशिशों में लगा रहता है, लंबे लंबे प्लान्स, लंबे लंबे प्रोग्राम, और अपने लंबे लंबे प्रोग्राम के मुताबिक वो दिन रात मेहनत और कोशिशें करता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और फिर करते करते अल्लाह के पास दोबारा वापस चला जाता है। मैंने आप हजरात के सामने हदीस पढ़ी है, ला यज़ालु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्स। और हर इंसान को अल्लाह के सामने अपने हिसाब किताब के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। इंसान अल्लाह के सामने अपने हिसाब और किताब के लिए खड़ा होगा। जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला 5 चीजों के बारे में नहीं पूछ लेगा, उस वक्त तक के वो इंसान वहां से नहीं हटेगा। सर्वप्रथम अन उम्रिही फीमा क़ज़ाह। मानुष, আমি तुम्हारे 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর পর্যন্ত तुम्हारे আমি दुनिया तरासलूं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना आमार उम्मती मा बैन 60 व 70। বেশি থাকি বেশি 60 বা 70 বছর মানুষ থাকে, বহুত কম 90 বছর, 100 বছর, 110 বছর। 15-20 বছর এমনে পড়া লেখা এমনে যায়নি, বাকি কামর যে আছে মাত্র 30 বছর। এরপরে বুড়াপা, আর যে সময় মানুষ বুড়া হয়ে যায়, তার শক্তি, তাকত, তার
আর আর যত বডি আছে বডির পার্ট এসব গুলা ভালো করে কাম করে না। তো আমারও যে জিন্দগি মাত্র বেশি থেকে বেশি 30 থেকে 35 বছর আছে। 30 আর 35 বছরের ভিতরে মানুষ কিটা করছে, ব্যবসা বাণিজ্য করছে, শাদী বিয়াহ করছে, লেনদেন করছে, ব্যবসা বাণিজ্য করছে, ক্ষেত কৃষি করছে, চাকরি বাকরি করছে, যা কিছু করছে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে হিসাব দিতে লাগবে। وعن عمره فيما قضى وعن شبابه فيما أفنى 35 আর 40 বছরের ভিতরে জওয়ানির নিশ্চয় আছে, কিন্তু আবার স্পেশাল ভাবে খুসুসি হিসাবে নওজওয়ানির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইব। আন শাবাবিহি ফিমা আফনা, আমি তোমারে শক্তিমান বানায় ফলাইছিলাম, তোমার কোনো বিমার আসিল না, আর 20 আর 25 বছরের ভিতরে মানুষ যেটা ইচ্ছা করে করতে পারে। কিনা লাগে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার ভিতরে কত শক্তি দিয়েছে। মহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত, কিন্তু নওজওয়ানির যদি হাসালকে শাবুন নাশা ফি ইবাদাতিল্লাহ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস পড়ানো করছেন যে সাবাহাতুন ফি জিল্লিল্লাহি ওয়া মা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লুহু ইমামুন আদিলুন ওয়া শাবুন নাশা ফি ইবাদাতিল্লাহ। কিয়ামতের দিন যে সময় টেম্পারেচার আমাদের এখন যদি আসামের ভিতরে 35 ক্রস করলে তো আমরা পরেশান, আমরা বাইরে শহর উঠে ঘোরাফেরা করি না। আর কতগুলা দেশ আছে 50% তারা দাঁড়ান, 50 ক্রস করা লগে সব বাড়ির ভিতরে হয়ে যায়। কিন্তু কিয়ামতের দিন এই সূর্যের টেম্পারেচার অতি বেশি হইব যে মানুষ জানতে পারবো না। সারা মানুষ কোথাইব যে কোনো এক শেল্টার বা ছায়া কোথাইব খানো পাইতাম, কিন্তু ওদিন কোন শেড আর ছায়া পাইত না, একমাত্র আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ছায়া ছাড়া। কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ছায়া এগুলোর ভিতরে মাত্র 7 কিসিমের মানুষরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আশ্রয় দিবা। আর 7 জন মানুষটা কি এক রকম হইল জ্ঞান নওজওয়ান শাবুন নাশা ফি ইবাদাতিল্লাহ, ওরা নওজওয়ান যারা সবসময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম মানিয়া, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জিকির আজকার, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম মতে নামাজ রোজা হজ যাকাত মা বাবার খিদমত আর মানুষের লগে ভালো ব্যবহার করিয়া জিন্দগি কাটাইছে। তো এরকম নওজওয়ান তারা ওদিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার খুসুসি ছায়ার ভিতরে থাকবা। দুআন শাবাবিহি ফিমা আফনা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জিজ্ঞাসা করব, বাবা তোমারে তো আমি জওয়ানি দিছিলাম, তুমি খানো লাগাইছো এই জওয়ানি। মোহতরম বুজুর্গ দোস্ত, আপনার নওজওয়ান মানুষ তো নামাজও আইন না, মসজিদও আইন না,
जिकिर अज़कार तिलावत बार दिनी काम बादिनी जलसा आज के देखी लोका कतজন नौजवान आसो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों আমরা মজবুরির দরজায় যে সময় মানুষ রিটায়ার্ড হয়ে যায় 60 বছর বা 70 বছর বয়স হয়ে যায় তো মজবুরির দরজায় যে তার কোনো দোকানের ভিতরে কোনো কামকাজ নাই বাজারে যাওয়ার পরেও মানুষে ভালো করে তার লোকে মাতইন না বাড়ির ভিতরে ভালো করে থাকতে পারে না সব সময় খাস আছে তো বাড়ির লোকা হন তুমি কিনা সব সময় থুক ফেলাও আর খাস আছে তোমার তো বাড়ির ভিতরে ভালো করে থাকতে পারে না আর খানো যাইব বাজারে যাওয়ার পরে মানুষ তার লাগে ভালো করে মাতইন না বাড়ির ভিতরে ভালো করে থাকতে পারে না তো একমাত্র মসজিদ আছে तो मजबूरी दर्जा विचार मस्जिदों गया आजे मस्जिदों गया नमाज पढ़ो तो इन नमाजों जावा मस्जिदों जावा बदले मजबूरी यदि शक्ति ताकत थाकतो ये मस्जिदों नहीं तो ना बोलते बाजारों बा अन्नो काजे व्यस्त था वो जेला हमरा नौजवान व्यस्त आसे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों हालांकि असल इबादत नौजवानी कोनो टेंशन নাই कोनो बीमार आजार নাই ब्लड प्रेशर নাই সুগার নাই যত অর্গান আছে ভালো করে কাজ করে যে সময় সব কিছু আছে আমার ভিতরে সব তাকত আছে শক্তি আছে তো ওই সময় যদি খাইশ আছে মালের দিকে খাইশ আছে নফসানিয়াতের কাছে খাইশ আছে বহুত রকমের তাকাজা আছে ডিমান্ড আছে কিন্তু সব তাকাজা সব খাইশ বাদ দিয়া যে সময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ডাক করে এই ডাক খুনার লোকে লোকে মসজিদে যাবি ডাক খুনার লোকে লোকে বড় উলামায়ে কেরামের মজলিসে যাবি তেলাওয়াত যাবি দরস হাদিস দরস তাফসীর বা আমরা জামাত বায়ান যে সময় তশকিল করনা ওই সময় অনুযায়ী গিয়া তো এই তার নফসের উপরে কন্ট্রোল করিয়া যত খায়েশাত আর যত তাকাজা আছে ও তাকাজার বাদ দিয়া একমাত্র আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে ডিমান্ড আর যে তাকাজা আছে ওগুলো পুরা করতে লাগিয়ে যা মোহতরম বুজুর্গ তো এরকমের যদি নওজওয়ান থাকে তে তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন নিজের আশরে এই নওজওয়ানকে আশরে দিব আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে স্পেশালি যে সময় জিজ্ঞাসা করা হইব জোয়ান শাবাবি ফিমা আফনা বাবা তোমারে আমি নওজওয়ানি দিছিলাম তুমি নওজওয়ানি রে খানো খাইছো কোন খানো লাগাইছিলে ওই সময় মানুষ হইব যে আল্লাহ আমি তো শক্তিমান আসলাম আমার তাকাজা আছে বাজার দিকে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে এরপরে নফসানি খাইশাত মালের লালসাত মালের জরুরত সবকিছু আছে কিন্তু আমি জায়েজ হিসাবে মাল ব্যবসা বাণিজ্য আর সবকিছু করছি নাজায়েজ খাইশাত রে নাজায়েজ খাইশাতর ফলে আমি দবাইছি না আর আপনার যে সময় ডাক পড়ছে আমি ডাক ঘোড়ার লাগালাম আমি মসজিদে আইছি আর দিনই তাকাজা হিসাবে আমি সারা কাজ করছি ওই সময় তারে মুক্তি দেওয়া হইব মোহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত কিন্তু আমরা নওজওয়ান শাব নশা ফি ইবাদতিল্লাহ মতো কাজ করেন না नौजवान लोगों की असल मेरुदंड समाजो प्रत्येक कौम जाति प्रत्येक देश तरक्की और डेवलपमेंट निर्भर करे नौजवानों रूपे नौजवान यदि बाला सुन से तो बहुत बाला और नौजवान यदि
বাদ আসুন এই দেশের কোনোদিন তরক্কি হইত না, সমাজের কোনো তরক্কি হইত না, জাতির কোনো তরক্কি হইত না, বাড়ি আইন কোনো তরক্কি হইত না, মা বাবার কোন সব নামই দিবে দিয়া। মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত, কিন্তু আজকের জামানা আমরা নওজওয়ান একেবারে রাস্তা ছাড়া, আমরা নওজওয়ান নেশা জাতীয় জিনিসের ভিতরে লিপ্ত, আমরা নওজওয়ান নেশা, শরাব, মদ, আমরা নওজওয়ান ট্যাবলেট, ভাং, চরস, গাঁজা আর অত টেনশন হয়ে গেছে যে টেনশন দূর করার লাগি ইনজেকশন পুশিং করা হয়। যত পর্যন্ত ইনজেকশন পুশিং করবো না ঘুমাইতে পারবো না। আর খানো জাহারি কোনো ঠিকানা নাই, নামাজের দিকে কোনো দিলচস্পি নাই, দিন আর দিনী তাকাদার দিকে কোনো দিলচস্পি নাই, মা বাবার কথা পালা করে ঘুরেন না, সমাজে লাগি একটা বোঝ, জাতি লাগি একটা বোঝ। মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত, কিন্তু আমরা ইউরোপ কান্ট্রিজ বহুত বুড়া বলা হই, আমরা মন্তব্য আছে যে ইউরোপ দেশ কি রকম, ওখানে জায়গা বুড়াই আছে, ফাহাসি আছে, বুনিয়ানিয়ত আছে, সব কিছু আছে। কিন্তু মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত, আপনারা যদি ইউরোপ দেশের ইউরোপ কান্ট্রিজ নওজওয়ান সকলের কারগুজারি যদি হয় তো আপনারা অবাক হয়ে যাবে গিয়া। ইউরোপ দেশের নওজওয়ান তারা নামাজ মসজিদ পড়াই, তাহাজ্জুদ ভিতরে আপনি যদি দেখেন তো ইউরোপের নওজওয়ান মাশাআল্লাহ সব তাহাজ্জুদ গুজার, কোরআনের তেলাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ, দিনী তাকাজার উপরে মর মিটনে আলা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এটা কারগুজারি ভুনিয়া তান্দানোর কাম কাটতে গিয়া আমরা অবাক হয়ে গিয়া। কোন দেশের নওজওয়ান? এটা ইউরোপ দেশের নওজওয়ান। কিন্তু আমরা দেশ অন্য দেশের নওজওয়ান হল শরাব লিপ্ত, মদ, সুদি আর কারবার, মারারি, জুয়ারি, আমরা জানি কত রকমের যে বুড়াই আছে, সব বুড়াইয়ের ভিতরে লিপ্ত। মাআযাল্লাহ, আল্লাহ আমারে পানা দিত, আল্লাহ আমারে এইসব কাজগুলা থেকে আমারে হেফাজত করতো। মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত, কিন্তু এগুলো কিনা হইল আসলে আমরা হেফাজত আর আমরা নওজওয়ান সকলের তালিম, তরবিয়ত, লালন পালন, পরবরিশ আর বরদাশতের ব্যাপারে আমরা পালন করছি না। ইসরায়েলের নাম আপনারা শুনছেন নিশ্চয়। ইসরায়েল একটা ছোট কান্ট্রি, আর ইসরায়েলের পপুলেশন বহুত কম। কিন্তু আজকে যদি আপনারা দেখেন পুরা বিজনেস ইকোনমি যে হ্যান্ডেল করে এগো কে করে ইসরায়েল। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ और रिमोट कंट्रोल ইসরায়েলের হাতে। যত বড় ইন্টেলেকচুয়াল, যত বড় ইন্টেলিজেন্ট, যত বড় সায়েন্স, টেকনোলজি আর ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বড় বড় মাহির সব ইসরায়েলের ভিতরে। আমরা দেশ থেকে অন ডেপুটেশন এক সায়েন্টিস্ট গেছিলা 7 বছর রয়েছেন আর বারাবরী গান চিন্তা চর্চা করছেন যে আখের কিনা রিজন আছে, কিনা ওয়াজা আর সবব আছে যে ইসরায়েলি সকল অত ইন্টেলেকচুয়াল আর বিজনেস পুরা ইকোনমি তারা হ্যান্ডেল করে কিনা লাগে।
টাইম 45 পেজ একটা অবজারভেশন লেসন, যে আমি যাওয়ার পরে আমি বলা করি আমি রিসার্চ করছি, আমি তুকাইছি রিজন, যে কিটা রিজন আছে। তো আমি দেখলাম যে সময় ইসরায়েলি অকলর বাড়ি বাচ্চা জন্ম নিব, মারপেট হওয়া থাকে, उस समय तक तारा मॉनिटरिंग देखभाल निगरानी बड़ा करी तारा होल हामिला औरत रे বাইরে কোন জায়গা পাঠাইবা না, কিটা লাগি বাইরে যাওয়ার পরে কোন দিকে যাইব, খানো যাইব, গলত পরিবেশে যাইব, গলত এনवायरमेंट যাইব, অন্তর কি যে ইফেক্ট আছে, যে পুরা আসর আছে তার হামলার ভিতরে আইব। বাড়ির ভিতরে অন্য মানুষের আইতে দিনা না, বাড়ির ভিতরে স্মোকিং সিগারেট এই জাতীয় জিনিস সব নিষেধ। যদি কোনো মানুষ আইয়া আর স্মোকিং করে বলবো সরি আপনি জানেননি আমার বাড়ির ভিতরে বাচ্চা জন্ম হইব, এর লাগি সব নিষেধ আছে। কিটা লাগে যে ইগো আসর যে আছে আর ইগো যে ইফেক্ট ইগো বাচ্চার উপরে হইব, মার পেটর হামান থাকি কোনো হেফাজত খাস চলে। এরপরে 9 মাস পর্যন্ত একটা বড় বড় ম্যাথমেটিশিয়ান তার হিসাবে ম্যাথমেটিশিয়ান আনিয়া দিবা, মায়েরে এঙ্গেজ করিয়ে রাখবা যে তুমি অন্য কোনো কাজ করতে না, তুমি জেহেনে শার্প রাখো। কিটা লাগি আমরা তো বহুত কম 10% আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরা দিমাগের ভিতরে যত এবিলিটি রাখছুন আমরা কেউ 2% 3% কাজে লাগাই, 95% 97% এগুলো আমরা বন্ধ রাখি। আর যত মানুষ কাজে লাগাইব তার আর ব্রেন আরো বেশি কাজ করব। তো তারা রিসার্চ করার পরে তারা পাইছে যে ব্যক্তিরে সবসময় ইংরেজ রাখতে লাগে, যে ম্যাথমেটিক্স যে বড় বড় ফর্মুলা আছে ও ফর্মুলা হিসাবে এরকম ম্যাথমেটিক্স যে যত ডাউট আছে এগুলো সলভ করবার লাগে 24 ঘন্টার ভিতরে 17-18 ঘন্টা ব্যস্ত রাখো। इको असर खानो দিব গিয়া মার পেটের যে বাচ্চা আছে ওগুলো ভরে দিব গিয়া, ইকো কান জেন একেবারে শার্প তেজ। আর যে সময় বাচ্চা জন্ম নিব তারা স্কুল চয়েস করবো, ওলা এনवायरमेंटের ভিতরে স্কুল থাকে, তারা তো আসে ওলা তার যে টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে যে স্কুল এরিয়া তৈরি লাগবো, যে তার আশেপাশে 2 কিলোমিটার ভিতরে কোনো গলত পরিবেশ হইতো না, মদের দোকান হইতো না, শরাবের দোকান হইতো না, গুটকা চেয়ার্স এই জাতীয় জিনিস। আজকাল তো কিনা হইছে চকলেট যে আছে, আমরা হুরকারে চকলেট কিনিয়া দেই, চকলেট ওলা বাইর হইছে যে চকলেটের ভিতরেও নেশা জাতীয় জিনিস, নেশা জাতীয় পদার্থ ওর ভিতরে তারা দিতরা যে পপকর্ন থাকি আদি বড় ধীরে 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 আর একটা লেভেল যাওয়ার পরে তার নিজে নিজে চাহিদা হইব শরাব খাইবার মদ খাইবার লাগি। কিন্তু তার স্কুলের যে এরিয়া আছে এরিয়ার ভিতরে নেশা গান ভাং চেয়ার্স এরপরে শিখর বিকার এই জাতীয় যত জিনিস আছে সব নিষেধ। মাত্রা বুঝুর্গ দোস্ত এরপরে তারা রোটা ফোড়ার পরে যেসে ম্যাট্রিক দিব, ম্যাট্রিকের পরে 10+2 দিব, তারা একটা প্ল্যানিং করবা। আমরা তো লাগালাম ম্যাট্রিকের পরে আমরা এনো সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে যায়নি, 10+2 করার পরে সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে যায়নি, কিন্তু তারা হলো এটা এরকম নিয়ম নাই ফট করি তারা সার্টিফিকেট ইস্যু করবো, বলকে একটা টার্গেট দিব যে তুমি ঠিক আছে তুমি রিটেন ভাবে
রেসপেক্ট দিয়া আর তোমার হাতে তোমার সার্টিফিকেট ইস্যু করিয়া দেওয়া দিব টার্গেট পাওয়ার পরে হে বেটা হে দৌড়ায় কোশিশ করে কিরকম আমি টার্গেটকে অ্যাচিভ করতাম আমি দেখাইয়া দিতাম মাত্রা বুজুর্গ দোস্ত এরকম তারা মেহনত করে এরকম তারা কামিয়াব এলাকি তারা সবটা কি বেশি ফোকাস হয়ে গিয়া তারা কি করবে ব্যবসা বাণিজ্যের উপরে আরো আছে বহুত কিছু কিন্তু বেশি থেকে বেশি ফোকাস হয়ে গিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের উপরে এলাকি পুরো ব্যবসা বাণিজ্য তারা আতো আছে এরকম তারা কন্ট্রোল এরকম তারা ইলেক্ট সোসাইটি এরকম তারা মার ক্ষমতাকে লইয়া আর 15-20 বছর পর্যন্ত তারা এরকম নিগরানি করেন আর কত টার্গেট দেন যে এরপরে তারা দেখলেন যে মাশাআল্লাহ এই বুয়া এখন কামিয়াব হয়ে গেছে তার প্র্যাকটিক্যালি নলেজ হয়ে গেছে এরপরে তারা ময়দান ছাড়িয়ে দিল মোহতরম বুজুর্গ দোস্ত কত কম পপুলেশন হওয়া সত্ত্বেও কত ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর উপরে তারা হুকুমত সব রিমোট কন্ট্রোল তারা রাখো মোহতরম বুজুর্গ দোস্ত কিনা লাগে তারা এরকম হরুতার উপরে মেহনত করছে মনিটরিং করছে মোহতরম বুজুর্গ দোস্ত এরা আমরা ভিতরে আছি আমরা বড় বড় বুজুর্গানে দিন বড় বড় মুফাসসিরিনে কিরাম বড় বড় মুফতিয়ানে ইসলাম বড় বড় মুহাদ্দিসিনে ইসলাম বুজুর্গানে দিন মাশায়েখ কিরাম তারা যে মারপেটটা কি জন্ম নিয়েছেন তার নাম মামা মাসলা এই সব আগে এসেন তো হিংসু খানটা কি আমরা ঘরটা কি আমরা বাড়িটা কি আমরা মহলটা কি মোহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত আপনারা নিশ্চয় নাম শুনছেন হাজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার মা বাবা কিরকম খিদমত করছেন কিরকম লালন পালন করছেন এরকম বড় বড় বুজুর্গানে দিন আসুন যে হামাল মার পেপর ভিতরে হামাল আছে আর তাই তাই খুব তেলাওয়াত জিকির আজকার মশগুল আছে আর এই আসর হামাল উপরে পড়ছে জন্ম লোয়ার পরে তাই তাই মক্তব্য ফাটাইছুন যে যাও হুজুর কাছে তুমি দিন শিখো ওরা যাওয়ার পরে মক্তব্য হুজুর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়াইতা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ার পরে নিজে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাব সায়াকুল সুফাহা তিলকা রাসূল 15 পারা পর্যন্ত এমনি পড়িয়া গেছো উস্তাদ সাহেব বলেন আরে চিন্তা কি তুমি তো নতুন ভাবে আজকে তুমি বক্তব্য আইছো আর আজকে তুমি 15 পারা কিনা পড়লে বেচারা খোর যে আমি তো আরো কোনো জায়গায় গেছি না কিন্তু আমার মাইয়ে কিতাব পড়তা আমি যে সময় দান পেটা আসলাম তো তাই কোরআন শরীফ পড়তা আর 15 পারা পর্যন্ত পড়ছুন 15 পারা পর্যন্ত যেটা পড়ছুন আমার ইয়াদ আছে মোহতরম বুজুর্গ দোস্ত দেখুন নি কি আসর তো আমরা বুজুর্গানে দিন আমরা মহান অত বড় বড় যে বুজুর্গানে আজকে পর্যন্ত 500 বছর 600 বছর হাজার বছর যাওয়ার পরে প্রত্যেক জমানার ভিতরে অমুক সাহাব আসুন জিন্দা আসুন তাই লাইভ আসুন তাই মরসুন না সবক আসবার জরিদায় আলম দওয়ানে মা কেন পর্যন্ত ওরা তাই জিন্দা থাকবা খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ারি কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ারি কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাজান তান নিজর ফুয়ারে ছেলেরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আকীদা তাওহীদ আকীদার ভালো করে বলবার লাগি তাই একটা তদবীর দেখতে আওস যে সময় হযরত খাজা সাহেব বক্তব্য দেইতা আর বক্তব্য কি ঘুরে আইতা তো খাওয়ার সময় হয়ে যেত তাই না ইয়া হইতা মাইজি আমাদের খানি দে ভুক লাগছে মাইজি হইতা বাবা খানি তো আমি দিতে পারতাম না একমাত্র দেনে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওয়াল
والمميت هو الرزاق ذو القوة المتين अल्लाह तबारक व तआला एकमात्र रज़्ज़ाक खिलाने वाला पिलाने वाला मारने वाला जिंदा रखने वाला नाफे जार एकमात्र अल्लाह तबारक व तआला तुम अल्लाह तबारक व तआला कैसे खुश हो तुम दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला दरबार में हाथ उठाओ निश्चय अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ कबूल फरमा आप तुम्हारे दीवा अम्मा जानो हिदायत और तरबियत के मुताबिक टाइम उठाई सुन आप टाइम तो खानी रानिया আর আলমিরা ভিতরে রাখি দিছো যে সময় টাইম দোয়া করিয়া পারি হইছন এখন পর্যন্ত খানি আইলো না মায়ে কইতরা বাবা তুমি তুগা বাড়ির ভিতরে খানো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পাঠাই রাখছো তুগাইছো আলমিরা ভিতরে দেখছো যাও খানি আইছো মাশাআল্লাহ খাইছো ডেইলি ওলা রুটিন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তাই আইতা বক্তব্যটাকে আর কোন দোয়া করার পরে আলমারির ভিতরে বা বাড়ির ভিতরে কোনো জায়গা রাখা খানি রাখিয়া দিতাম আইয়ে আর এরপরে টাইম খানি খাইতাম টাইম দিল দোয়া করি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমার লাগি খানি পাঠাইয়া দিন একদিন কোন ঘটনা হইছে টাইম তো স্কুল বক্তব্য के सुनी আর কোন রিশতেদার বাড়ির ভিতরে কোনো ঘটনা ঘটে গেছে মাইয়ে খানি রান্নার আগে টাইম গেছুন গিয়া এরপরে যে সময় বক্তব্যটা কি আওয়াজ সময় হয়ে গেছে তার মাইয়ে বহুত ছটপট করতে আল্লাহ আজকে কিটা হইব আমার ফুয়া তো আইব বক্তব্যটা কি বাড়ে আর যদি আমি খানি রান্দিয়া দেই না এরপরে তো আমি কতদিন পর্যন্ত ধীরে ধীরে আমি তো তাকবীর করিয়া আর দিলের ভিতরে আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আকীদা বইবার লাগি তো করছি কিন্তু আজকে তো রাত হয়ে যাব কি ও আল্লাহ আমার রুসওয়া হাসিল করিও না তাই দৌড়াই আইতা ভাই কিন্তু সময় হয়ে গেছে আর হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বাগদাদি কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বক্তব্যটা কি বাড়ি আইছন আর আওয়াজ পরে রাসূল মাইনে বইবার নাই और टाइम मुसल्ला लगाइছন আর এরপরে হাত উঠাইছন দোয়া করছন মাশাআল্লাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা গায়েব থাকি বাড়ির ভিতরে খানি বসাইয়া দিছন আর পানি হওয়ার লগে লগে দেখছন মাশাআল্লাহ খানি আছে তাই খানি খাইয়া আর ঘুমাই গেছন মাই তো আইয়া দেখছন আরে আমার ফুয়া ওহো এখন পর্যন্ত খাইছে না আর ঘুমাইছে ফটাফট খানি রান্দিছন না রান্দিয়া এরপরে রাখছন আলমিরার ভিতরে এরপরে আইছন আর ভজা করবা বাবা তুমি ভাত খাইছো নি তুমি আমি তো খাইছে আমি কি খাইলে ভাইয়া ও আপনি তো আমারে শিখাইছন যে একমাত্র দেনে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমি দেখছি যে সময় আপনি বাড়ি নাই আমি তো মুসাল্লা বিছাইছি আর মুসাল্লা বিছানোর পরে আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে খান্দিছি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তো আমার লাগি খানি পাঠাইছন আলহামদুলিল্লাহ मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों तो আমরা বাড়ির ভিতরে আমরা মাহল আমরা পরিবেশ ওলা বুজুর্গানে দিন যে জন্ম হইছন যে মাত্র মা বাবার বালা করি মনিটরিং আর বালা করি লালন পালন আর কান্দানোর দিনের ভিতরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শক্তিমান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দেনে वाला एकमात्र अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ करने वाला इगो ओला टाइम तरबीर और हिकमत सह तांदाনোর দিলের ভিতরে এক আকীদা হিসাবে ওয়াইছন মোহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত ঠিক আজকে তারা ইসরায়েলি হল কথা কিন্তু আমরা আজকে নাই আজকে আমরা যে সময় আজকে আমরা তো মোবাইল আছে টিভি আছে টেলিভিশন আছে ভিসিআর আছে আপনাদের কত রকমের নমুনা আছে মোহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত কিনা আমরা আপনার বেটি নিয়ে ওলা রাখিনি যে বাবা যত সময় পর্যন্ত তোমার পেটের ভিতরে বাচ্চার হামল আছে তুমি এই জাতীয় কাজ করিও না এই জাতীয় কাজ করিও না অমুক জায়গায় যাইও না অমুক পরিবেশে যাইও না মোহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত এর লাগি আমরা পরিবেশ নষ্ট এর লাগি আমরা মাহল নষ্ট এর লাগি আমরা হৃদয় এরকম বড় বুজুর্গানে দিন হইতো না এরকম বাবা আছে হিরো কোন হইতো না মোহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তো আমরা জিজ্ঞাসা করব
আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরা সওয়াল করব যে তুমি তোমার হরুদার এরকম তরবিয়ত করছো না কিতা লাগি কুল্লুকুম মাসউলুন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতি প্রত্যেক মা বাবা তোমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে তোমরা অ্যাকাউন্টেবল আর রেসপন্সিবল নিজের ছেলে সন্তানের ব্যাপারে যে তোমরা কি রকম তরবিয়ত দিছো মহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত আজকে তো আমরা কোনো চিন্তা নাই কোনো পরোয়া নাই আমরা স্কুল কি রকম চুজ করিয়া আমি হুদারে পড়াইতাম কোনো প্ল্যানিং নাই কোনো প্রোগ্রামই নাই হালাকি তার কত বড় বড় প্রোগ্রাম আছে প্ল্যান আছে যে আমি আমার হুদারে ওলা স্কুল পড়াইবো যেখানে কোনো গলত মাহল কোনো গলত পরিবেশ এ ভাব দিতে পারতো না কিন্তু আমরা স্কুলের আমনে সামনে কত আড্ডাবাজি আছে আর যেহেতু রাস্তা যে 1 কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার এই রাস্তা কত নমুনা গলত কাম কাজ গলত পরিবেশ আর এই নেশা জাতীয় জিনিস হলো বেসাদার আর লইতা মহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত আজকে আমরা ধ্বংস করবার লাগি আজকে আমরা বরবাদ করবার লাগি আজকে আমরা নওজওয়ান তবকা যুবক আর যে আপনার যে ইয়ত আসুন তান্ডমরে এরকম জাতীয় দিনী কাম কাজ বা বড় পড়ালেখা করবার লাগি বাদ দিবার লাগি তারা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম তৈরি করছে মহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত আজকে প্রত্যেক দোকানও শরাব মদ বেচাও ট্যাবলেট বেচাও নাম বদলি দেওয়া হয়েছে আর আপনারা জানেন যে যদি শরাব আর মদ কেউ লয় এরপরে তো তার হোশ হওয়াস নাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইতা আল খামর উম্মুল খাবাইস শরাব तमाम बुराइयों जड़ व अकबरुल कबाइर और सबसे बड़ा गुनाह एक परिमाण हो गया जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकरा फला ला यशरब ला तशरबु अल खमर व मन यशरब अल खमर फयqa ala ummihi wa ala khalatihi wa ala ammatihi তোমরা শরাব খাইও না যদি কেউ শরাব খায় তো শরাব খাওয়ার পরে কিনা হইব মালাকে হেজনা করতে পারবো আর মৌসি আর খালাকে হেজনা করব ফুপিকে হেজনা করব নসাই শরীফের ভিতরে হাদিস আছে এক বেটিয়ে এক বালা মানুষ রে ডাকছে আর দরজা বন্ধ করিয়া কইছে দেখো এখন এনো শরাবের বোতল আছে বাতো তুমি শরাব খাও আর না আমার ফুয়া আছে এই ফুয়ারে তুমি কতল করতে লাগবো আর যদি এগুলো কতল করতে পারো না আমার লাগে জেনা করতে লাগবো তিন গলত কাজ আছে একটা না এক তোমারে জরুর করতে লাগবো মানুষ দেখছে আমি কিতাব পড়তাম জেনা তো আমি করতে পারতাম না মাসুম বাচ্চারে আমি কত করতে পারতাম না আমার লাগি একমাত্র আসান হইল গিয়া যে আমি শরাবের বোতল খাই নিব কিন্তু এ জানে না যে শরাব খাওয়ার লগে এসব কোনো কাজ করতে পারবো শরাব খাইছে খাবার পরে যে মাসুম বাচ্চা আছে ওগুলো বোতল করছে আর মাসুম বাচ্চার বোতল করার পরে এরপরে বেটি লেগে জেনা করছে মহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফরমাইছেন যে আল খামারু উম্মুল খাবাইস শরাব तमाम বুরাইয়ের জড় হাসাও পরিমাণ হয়ে গিয়া এলাকি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন লা ইয়াকদান্না আলা মাইদাতিন তুদারু আলাইহি আল খামার এরকম কোন প্রোগ্রাম এরকম কোন দাওয়াত এরকম কোন ফাংশনের ভিতরে তোমরা যাইও না যেখানে শরাব জাতীয় জিনিস খানির ভিতরে দেওয়া যায় মহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত আজকে যে বড় বড় প্রোগ্রাম বড় বড় ফাংশন ওনো তো হারাম হালালের কোনো তমিজ নাই খানির ভিতরে কিতা আছে খানির ভিতরে কিতা কিতা দেওয়া যায় হারাম হালালের কোনো তমিজ নাই মহতরম বুজুর্গ
दोस्तों लगी अभी कुरान आयत फरसी इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब, जुआ और तीर का पासा और ये सब के सब शैतानी गंदे काम हैं, नापाक काम हैं। फज्तनिबू, तुम लोग इन तमाम चीजों से बचो, तब तो जाकर के तुम कामयाब हो सकते हो दुनिया में भी और आखिरत में। और अगर नहीं तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम दंश हो जाओगे और तुम अपने जाति को भी, तुम अपने खानदान को भी, तुम अपने समाज को भी दंश कर दोगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने नौजवानों को, हमारे जो युवक, जो जितने भाई लोग हैं, हम उनको किस तरीके से गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेकर के आए और किस तरीके से हम अपने अंदर माहौल बनाएं कि हमारे यहाँ कोई भी शराब या शराब जातीय जिनिस कोई नहीं बेच सकता है। हम दुकानों को पर पाबंदी लगाएं। और अभी अभी हम लोगों की एक बैठक हुई थी, उस रिपोर्ट में ये आया जे यदि दुकानों ऊपर तो पाबंदी আছে, दुकानों ভিতরে যদি কেউ বেচে তো বাইকাটর এলান হয়ে গেছে, কিন্তু এখন মদ আর শরাব কিনা সাপ্লাই করনা বেটিন বোরকা পিনতে আলা বেটিন রে অন ইস্তেমাল করাও আর বাড়িয়ে বাড়িয়ে বড় গাঁওয়ে গাঁওয়ে বেটিন বাগানিও যে বাড়িয়ে গিয়া তুমি অন সাপ্লাই করিও। মোহতরম বুজুর্গ दोस्तों, आज के আমরা नौजवान आज के बाड़िए बाड़िए दशहरा शराब नोशी और बात खाने आला पैदा ही भी सुन गया। तो ये समय आपने याद रखोगा कि अभी जे अल्प आगे अभी हदीस पढ़लाम যে যে সময় মানুষ শরাব লয়, শরাব খায়, শরাব খাওয়ার পরে তার দিল, দিমাগ, হোশ সব কিছু বেকার হয়ে যায়। তার মায়ের চিনতে পারে না, বোনকে চিনতে পারে না, আর অন্য কোনো রিলেটিভ রিশতেদার সে শুনুকে চিনতে পারে না, সকলকে গলত কাম করতে তৈয়ার। মোহতরম বুজুর্গ दोस्तों, তো আপনারা কিটা আপনারা আশা করতে পারেননি যে আমরা হরুদা, আমরা নওজওয়ান কালকে গিয়া বড় বড় অফিসার বনবো, কালকে গিয়া বড় বড় ডাক্তার বনবো, কালকে গিয়া বড় বড় আইএএস আইপিএস এক্সাম দিয়ে বড় বড় অফিসার বনতে পারবো। জি না, কলেজও দিত না, ইউনিভার্সিটিও দিত না, স্কুলে ভালো করে পড়তো না, এমনি নাম আসতে পড়বো, কোনো কাজও কোনো কামও থাকতো না। মোহতরম বুজুর্গ दोस्तों, এলাই আমরা একটা যোজনা বানাইতে লাগে, একটা প্ল্যান বানাইতে লাগে যে কিরকম আমরা ঘরে ঘরে বাড়িয়ে বাড়িয়ে গিয়ে তশকিল করতাম আর শরাবের যে হুরমত আর শরাবের যে গলত আসর আছে আর যে গলত যে পরিবেশ আমরা ঘোরাওর এগুলো কি বাদ কিনা রাখা যায়, আমরা বহুত চেষ্টা করতে লাগে। আর না যদি আমরা ধোয়া কমপ্লিট করছি তো আগামী 20 বছরের ভিতরে কিতা হইব। মোহতরম বুজুর্গ दोस्तों, আর 50% পপুলেশন কিতা লাগে ওয়ার্ল্ড পপুলেশন স্ট্যাটিস্টিক্স হিসাবে আপনার যে নওজওয়ানের যে পপুলেশন আছে 50% নওজওয়ান আছে আমরা ভিতরে। আর নওজওয়ান খারে কোন 15 বছর থেকে লইয়া 25 বছর পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে সার্ভে আছে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সার্ভে হিসাবে 15 থেকে 25 বছর পর্যন্ত নওজওয়ান। এখন দেখো যে আমরা কত নওজওয়ান খানো আছে। আর জুয়া আজকে গলত বিজনেস, যদি আমরা বিজনেস করিয়া হালাল মতে বিজনেস করিয়া নি না হারাম বিজনেস আমরা করিয়া। আমি হাদিসও পড়ছি যে ওয়ান মালিহি মিন আইনা তাসাবাহু ওয়া ফিমা আনফাকাহু, তুমি মাল যে আনছো, তুমি মাল অর্জন করছো, তুমি ব্যবসা বাণিজ্য করছো, ये हराम तरीका है, नाजायज तरीका, তুমি সুদি কারবার লিয়া जुआ ताकि बावन्न गलत काम करता कि डकैती ताकि चोरी ताकि रिश्वत আর অন্য ফাঁকি তাকি তুমি তোমার মাল জমাইছো, প্রপার্টি লইছো, বিল্ডিং বানাইছো, গাড়ি লইছো, এটা আনতাকি উপর ব্যাপারে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জিজ্ঞাসা করবো। মোহতরম বুজুর্গ दोस्तों, আজকে এসব মাল আমরা লাগে বহুত বড় হালাকত ও তবাহির জরিয়া। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वफीमा अनफाकहु, द्वितीय सवाल हो गया যে যদি তোমার কাছে মাল আছে, এই মাল রে খানো খরচ করছো, হারাম রাস্তা খরচ করছো, না
পয়সা হয়ে ওনার পরে আমরা পয়সা খানো খরচ করতাম তুকাইয়া পাই না কোনো রাস্তা বহুত মানুষে খানো যায়নি 5 স্টার হোটেল নাজায়েজ কাম করবো লাগি লন্ডন প্যারিস আর না জানে খানো 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 ভাই তোমার ট্যুর আছে এক মাসের ট্যুর 1 কোটি টাকা খরচ করবো এটা কি হে পয়সা তার অত জমাই আছে পয়সা খরচ করার কোনো রাস্তা পার না এর লাগি হে পয়সা নাজায়েজ রাস্তা আরাম রাস্তায় হে পয়সা খরচ করবো এগুলো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইব আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে কেন খরচ করছো হালাকি আমরা ভিতরে বড় বড় মাদ্রাসা আছে বড় বড় মক্তবা আছে আর ওলা আমরা সমাজি দ্বীনি কাম কাজ আছে যে বড় জরুরত আছে ওলা খরচ করবার লাগে আর এগুলো যদি খরচ করে হয় 1 টাকা খরচ করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ওয়াদা আছে যে তুমি 1 টাকা যদি খরচ করো তো আমি তোমারে 700 গুণা পর্যন্ত তোমার মালের ভিতরে আমি বরকত দিব মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত আমার কথা নাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কথা আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মিয়াদ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোনদিন কোন ওয়াদা খোলার পরে ওয়াদা খিলাফি করে না আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিশ্চয় আর আজকে পরিমাণ হইছে ওই মানুষের আমাকে ভয় করছেন যে আমি কিছু আসলাম না কিন্তু আমার কাছে যত পয়সা আছিল থোড়া আমি থোড়া পয়সা থাকি আমি মাদ্রাসা আমি মক্তবাইন আর বেবা ইয়তিম মিসকিন আর এরকম গরিব মানুষের উপর আমি খরচ করছি আর আমি তো আমার দিলের ভিতরে আমার ইয়কিন আছে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তো খয়সম কোরআনের ভিতরে যে তোমার যদি 1 টাকা দাও তো 10 গুণা থেকে 700 গুণা পর্যন্ত বৃদ্ধি করব তোমার মালের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ আমি তো দেখিয়া যে আমার কাছে পয়সা আছে না আজকে আমি কোটি 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 হইছি কি তার আগে আল্লাহ রাস্তা খরচ করার কারণে মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত আপনার তো ইমানুল উলুম মাদ্রাসা কত জরুরত আছে মাটির জরুরত আছে বিল্ডিং এর জরুরত আছে সবসময় এনো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বান্দা আর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমান হলো দীনি তালিম ও তরবিয়ত হাসিল করতা ও দীনি তালিম ও তরবিয়ত যে তালিম ও তরবিয়ত হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাসিল যে তালিম ও তরবিয়ত হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে তালিম ও তরবিয়ত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম শাফি ইমাম মালিক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে তালিম ও তরবিয়ত বড় বড় মুফাসসিরিনে কেরাম যে তালিম ও তরবিয়ত সাহাবে এজাম আর যত বড় বুজুর্গানে দিন আসুন আলহামদুলিল্লাহ এইটা কি পরিবেশ এই মাদ্রাসার পরিবেশ এই আল্লাহ আর রাসূলের পরিবেশ তাই থাকি অত বড় বড় বুজুর্গ হইছেন মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত এরকম আপনার মাদ্রাসা ওইরকম মাদ্রাসা আছে এনো আপনারা দান করবা খরচ করবা খেরাত করবা যাকাত দেবা সাদকা দেবা ইনশাআল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুস সাদাকাত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ওয়াদা আছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দান দক্ষিণা আর সদকারে বৃদ্ধি করব ইনশাআল্লাহ মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত আর আপনারা জানেন যে এরকম যদি মাদ্রাসা থাকতো না আজকে তো আমরা তো দিনদার ওয়া তো বড় দূরের কথা আমরা মাথার উপরে টকি থাকতো না আমরা সুন্নতে রাসূল থাকতো না আমরা দ্বীনি চর্চা থাকতো না কোরআন থাকতো না আর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসও থাকতো না বাবা মাহৌল বাবা পরিবেশও থাকতো না বাবার ইজ্জত ও মর্যাদা আর ছেলে আর সন্তানের যে লাগে যে হুকুক আর হুকুকুল ইবাদ আর হুকুকুল্লাহর যে ফরিজা আছে আমরা শিখতে পারতাম না একমাত্র বুনিয়াদ হইল গিয়া এরকম মাদ্রাসা এই মাদ্রাসা এখন পর্যন্ত আমরা দয়া রাখছে মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত মাদারিসের কিরদার মাদারিসের ভূমিকা মাদারিসের রোল কত জরুরি আর এরকম যেরকম আমরা লাগি পানি যদি থাকে না আমরা যে শ্বাস চলে শ্বাস যদি থাকে না শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় গিয়া তো আমরা তো মুর্দা এরকম যদি কোন সমাজের ভিতরে মাদ্রাসা থাকে না দ্বীনি তালিম তরবিয়ত মার্কাদার অনুষ্ঠান থাকে না তো সমাজ মুর্দা আছে মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত এর লাগি আপনাদের তওজ্জুহ দিতা মাদ্রাসার উপরে মক্তবাইনের উপরে দেখানো আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের তালিম ও তরবিয়ত মোহতারাম বুজুর্গ আর দোস্ত আমরা বহুত হেকারত সহ আর বহুত গলত নজরিয়া সহ আমরা মাদ্রাসা দেখিয়া আপনারা জানেন না যেখানে মাদ্রাসা নাই ওখানে কোনো ইসলামের নাম নিশান নাই আপনার 15 তারিখ পড়া 15 ভিতরে 500
বছর পর্যন্ত হুকুমত হয়েছে, কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, কোনো নাম নিশান নাই। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেশের ভিতরে 700-800 বছর পর্যন্ত আমরা হুকুমত আছে, কিন্তু হুকুমত যাওয়ার পরেও আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা মাদ্রাসা আছে, আমরা মসজিদ আছে। আর এখন ইনহেতাতর জমানো, এরপরেও আলহামদুলিল্লাহ বড় বড় মুফতিয়ানে কেরাম, বড় বড় দারুল ইফতা আছে। আর প্রত্যেক দিন হলো হাজার হাজার মাসলা। আজকে কিছু না কিছু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বান্দা আসুন যে তাইন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, তাইন লেনদেনের ব্যাপারে আল্লাহ রাসূলের কিতাব ফয়সালা আছে, কোরআন ও হাদিস ও শরীয়তের কিতাব ফয়সালা আছে। এগুলো জিজ্ঞাসা করবা, দারুল ইফতার ভিতরে সওয়াল আর আলহামদুলিল্লাহ জবাব দেওয়া। এখন পর্যন্ত যে এগুলো জিন্দা আছে কিনা লাগি একমাত্র আমরা বুজুর্গানে দিন মেসেজ করছিলাম যে যদি আমরা মাদারিসে জিন্দা করি না, আমরা মাদারিস কায়েম করি না, তাহলে একদিন আইব 1900 বছর এখান থেকে শেষ হয়ে গিয়া। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কিছু না কিছু এখন পর্যন্ত বাকি আছে, একমাত্র কিনা লাগে মাদারিস লাগে। মাদারিসের ভিতরে যেটা ভালো পরিবেশ আছে, কোরআন ও হাদিসের খিদমত চলে, আলহামদুলিল্লাহ এই মাদারিসিন হল আসাতে কেরাম হল এটা পাইতরা কোনটা পাইতরা না। যদি তাইনের ভিতরে অ্যাবিলিটি আছে, তাইনের ভিতরে এলিজিবিলিটি আছে, তাইন তো এখন হলটা কি বাইরে হইয়া যদি দোকান যদি খোলেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমার তো উম্মীদ আছে 20,000 থেকে 50,000 পর্যন্ত তাইনের মন্থলি ইনকাম হইতে পারবো। তাইনের ইনকাম সাথে অন্য জায়গা যদি তাইন আপনি নিজের এবিলিটি খরচ করেন তো উম্মীদ আছে তাইনের বাড়ি ভালো হইব, গাড়ি হইব, লাগে আপনি দাম কিতা কি দেব। কিন্তু তাইন জিন্দগি ওয়াকফ করছো, তাইন সারা এখন সময় শেষ হয়ে গেছে, মাগরিবের আজান হইব।